औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम जिन जान पाकिस्तान जी। ओए गोली क्यों चलाई यू? जिन जान पाकिस्तान जी, मैंने आपको कहा था ना कि इन्होंने पाकिस्तान का सौदा कर दिया। आप देखें मेरी ऑब्जर्वेशन कि मैंने कब कहा था, आज से 6 महीने पहले, कि इन्होंने पाकिस्तान का सौदा कर दिया हुआ, इन्होंने पाकिस्तान को बेच दिया हुआ। यहां तक अब देखें मामलात पहुंच चुके हैं कि हमारी फौज जा रही है। समझ गए आप? ये जो मुआहदे पे साइन किए हैं इन्होंने, वो जो पीस पेड मुआहदा है, जो भी कुछ है, उस पर जो इन्होंने सिग्नेचर किए हैं, सबसे पहले जाके वो बूट पालशिया, उसने जुबान से चाटे हैं बूट और फौरन साइन सिग्नेचर किए हैं। तो जिन जान पाकिस्तान जी, मैंने आपको कितनी देर पहले कहा था कि इन्होंने पाकिस्तान का सौदा कर दिया है। जब बाजवा था, मेरा एक प्रोग्राम था हक्को बातल, उसमें मैंने ये जिक्र किया था। फिर उसके बाद जब से ये चैनल मेरा है 4 जुलाई से, पहले दिन से लेकर आज तक जितने मेरे प्रोग्राम हुए हैं, जब भी जिक्र हुआ है इजराइल का, मैंने यही कहा है कि इन्होंने पाकिस्तान को बेच दिया। इसमें इंडिया और इजराइल शामिल है जो इन्होंने सौदा किया। गवाह जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है। ये मेरी बात आप लिख लें। ये देखें, ये फौज भी भेज रहे हैं अपनी 4,3500 वहां रेंट पे। ये देखें ना, ये क्या जुल्म है कि हमारी फौज अब रेंट पे जाया करेगी। जो मर्जी आके पैसे दे और फौज ले जाए हमारी। कितनी बुरी बात है। क्या किया है जनरल आपने? देखिए, मैं आपका एहतराम कर रहा हूं कुछ दिनों से। बीच में बार मुझे गुस्सा चढ़ता है जब तुम्हारी मैं हरकतें देखता हूं ना, कि तुम बदकारों वाली हरकतें छोड़ ही नहीं रहे। कुछ तो शर्म करो। ये अब हमास के लिए भेज रहे हो इनको। पहले तुमने पाकिस्तान में मुसलमानों को, अल्लाह माफ करे, बेदर्दी से कत्ल किया है। अब वहां जाकर हमास वालों को कत्ल करोगे? तो हमास वालों ने, यहां तो लोगों ने चूड़ियां पहन रखी थी। चूड़ियां से मुराद है बेचारे निहत्थे थे, वो निहत्थे होंगे, वो भी आगे से मिलेंगे। जब वो आगे से गोली चलाएंगे तो फिर बंदे तो शहीद होंगे। जो शहीद होंगे उनका जिम्मेदार कौन है, ये बताओ। हमास से ये जो गैर मुसल्ला उनको करेंगे, तो क्या वो प्लेट में रख के इनको असला पेश कर देंगे? जिन जान पाकिस्तान जी, बड़ा वड्डा जुल्म किया जी इन्हें। खुदा पाक दी कसम, मैं गलत नहीं कह रहा तुहानू। मैं तो किन्नी देर तो कलप रहा जिन जान पाकिस्तान जी। जेडे मेरे मुसलसल प्रोग्राम देख रहे हैं उन्होंने सब पता है कि मैं कदों तो कलप रहा हूं। क्यों? इन्होंने सौदा कर दिता है जी। अब बगारत के बच्चियां ने पाकिस्तान बेच दिता है। इको चीज रह गई है जिन जान पाकिस्तान जी, वो भी मैं पहले ही पेशन गोई कर दी। अल्लाह वालों मेरे जेहन च आया तो मैं एक दिन किया, इन्होंने एटमी असासे भी बेच देने जी। उन्होंने भी पैसा वट लेना इन्होंने। जिंद जान पाकिस्तान जी, पाकिस्तान नूं बर्बाद करने का पैसा लिता इन्होंने। जिहड़ा मुसलद होया है ना, जिन्हें इस्तिसना लिता है, पाकिस्तान नूं वेचण दा लिता है। इमरान खान नूं जोर जबरदस्ती इन्हें जेल च रखिया है। इमरान खान का कोई फॉल्ट नहीं गा, कोई कसूर नहीं गा, कोई केस नहीं गा उहदे ते। क्यों अंदर रखिया है? क्यों हुंदा बाहर ते कदी कर सकदा सी? सोचो भी ना। जिंद जान पाकिस्तान जी, अग्गां लग जांदियां इस वेले पूरे पाकिस्तान च। जिस तरह अज उन्हें साइन कीते ने, बूट पालशिए ले लेने। खुदा दी कसम खा के तुहानू कहना, इमरान खान ने बाहर आ जाना सी कि आ जाओ सड़कों ते। इन्होंने उथों वापस आना मुल पै जाना सी। की ये मजबूरी है? खान साहब नहीं के ते सहेल अफरीदी का ठीक है, वो अपनी बेचारा जोर ला रहा है, लेकिन खान साहब वर्गे जोर तो नहीं ना ला सकता सी जो खान साहब ने लाने सन। क्योंकि खान साहब तो बड़ी देर तो कलप रहे ने
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਬੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਦੇਣੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਟਮੀ ਨਾ ਵੇਚਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ 22 ਜਨਵਰੀ ਜੇ, 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਰੋਜ਼ ਜੁਮਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਸ ਗੱਲ। ਜੇ ਅਗਰ ਨਾ ਸਾਸੇ ਵੇਚਣ ਐਟਮੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਮੁਸੱਲਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਵਾ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਇਆ ਫੌਜ ਭੇਜਣ ਦਾ। ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭੇਜਣਾ। ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੇਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਗੜ ਦੱਲੇ ਕਿਹੜੇ ਜੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਬਰਫਾਨੀ ਬਗਾਰਤ ਜੇ, ਐਡੇ ਕਿ ਠੰਡੇ ਬਗਾਰਤ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਆ ਬਰਫਾਨੀ ਬਗਾਰਤ ਹੈਗੇ ਜੇ। ਅੱਜ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਨਵੀਂ ਆਮਦ ਹੈਗੀ ਜੇ ਬਰਫਾਨੀ ਬਗਾਰਤ। ਇਹ ਬਰਫਾਨੀ ਬਗਾਰਤ ਨੇ, ਐਡੇ ਕਿ ਠੰਡੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਿੰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਚ ਕਵੀਨ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਟੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁਆਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏਗਾ ਲੋਫਰ ਔਰਤ ਖਚ ਕਵੀਨ ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੱਡਣਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਝੱਡ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਛੁਡਵਾ ਲਵੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਕੜ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਰਫਾਨੀ ਬਗਾਰਤ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਉਂਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਬਰਫਾਨੀ ਬਗਾਰਤ ਨਾ ਬਣੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਫਾਨੀ ਬਗਾਰਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਲਕਾਰਦਾ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਆਪ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲੈ ਜਾਓ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬੜਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ, ਤਾਹਰ ਅਸ਼ਰਫੀ। ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ 30,000 ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਬਚਿਆ, ਕਿਸੇ ਸੂਰ ਦੀ ਔਲਾਦ। ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ 30 ਲੱਖ ਬੰਦਾ, 30 ਲੱਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਖੋਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 50 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ। ਬਗੈਰਤ ਦਿਆ ਬਚਿਆ। ਵੈਸਾ ਹੀ ਉਹ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬਰਫਾਨੀ ਬਗੈਰਤ ਹੋ। ਬਗੈਰਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਫਾਨੀ ਬਗੈਰਤ ਬਣ ਗਏ। ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਡਰਨਾ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਟਮੀ ਅਸਾਸੇ ਵੇਚ ਦੇਣੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਦੇਣੀ ਹੈ। PIA ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਖਰੀਦੇ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਰੱਖਣੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਸਬਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਜੀ ਜਿਸਲੇ ਕਵੇ ਸੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਤੇ ਨਿਕਲ ਪਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੇਕਾਰ ਨਾਰੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ
ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਚੈਨ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਐਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਛਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣਗੇ। ਇਹ ਛਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਛੱਡੇਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 2 ਨੰਬਰ ਦਵਾਈਆਂ, 2 ਨੰਬਰ ਖੁਰਾਕ, 2 ਨੰਬਰ ਤਾਲੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ। 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਸਵੇਰ ਖਾਓ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਓ, ਬਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਕੱਟੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖੋ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਧਨੀਆ ਪੀ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਪੀਸ ਪੇਡ ਤੇ। ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਪੈਸਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 40,000 ਅਰਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਬੇ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਦਲਿਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਖਾਬ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਖੂਨ ਲਵੋ। ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਨਿਕਲੋ। ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਵਾਹਲ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ, ਡਾਕੂਆਂ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਨੌਸਰਬਾਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਚੀਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਬਚਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਬਸ। ਉਹ ਕੋ ਪਾਸਾ ਪਲਟੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਮ ਪਾਏਗਾ ਜਾਂ ਖੌਫ ਪਾਏਗਾ, ਕੁਛ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੁਛ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਨਾ ਲਾਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਵਾਵੇ। ਆਮੀਨ ਸੁਮ ਆਮੀਨ। अस्सलाम वालेकुम जिंद जान पाकिस्तान जी।